परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा यही शुभ संध्यार समस्त दिव्य कृपा अभिस्वपा भाई मान को प्रणाम। एपिसोड नंबर 217 द सीक्रेट नॉलेज पेज 64 आरंभ। आलोचना करिबा पुरुषंकर साक्षी दृष्टि एवं शक्ति। पुरुषंकर साक्षी दृष्टि एवं शक्ति संचालन तारि ऊपर में आलोचना करिबा। दुईटी लाइन आमे पढ़िबा। इज विटनेस साइट एंड मोशन ऑफ माइट। पुरुषंकर साक्षी दृष्टि एवं शक्ति संचालन दुईटी लाइन आमे कंटिन्यूअसली पुरुष प्रकृति पर आलोचना करूछन। आउरी किछि एमति चलीबा। आज जो दुईटी लाइन आमे आलोचना करूछंती एपिसोड नंबर 217 पेज 64 आरंभ। द सीक्रेट नॉलेज वे आध्यात्मिक अभियान। She through his witness sight and motion of might unrolls the material of her cosmic act. एमती सब करूचंती आपण मानक सही कथा कुआ जाउची जे मां होचंती क्रिएट्रिक्स। सृष्टि रो संभावना को नै कि सृष्टि सब देई सल्ला परे मां को क्रिएशन करिया सृष्टि करिया पई पुरुष कोन करूचंती प्रकृति के हाथ रे सब देई दोचंती। ट्रेनिंग दिया पछपटू तक गाइड कराऊँ मटेरियल सीए सोल सी सेल्फ ऑफ थिंग्स से सब जा करूँ। प्रकृति केवल तैयारी करूँ केमी तैयारी करूँ सब जाक कर सारा पर थ्रू हिज विटनेस साइट एंड मोशन ऑफ माइट। विटनेस साइट साइट हूँ दृष्टि विटनेस हूँ साक्षी साक्षी दृष्टि एवं मोशन ऑफ माइट मोशन ऑफ माइट शक्ति संचालन कहार पुरुषंकर हे दुईटा जिनस को नहीं करी अनरोल्स रोल माने लुचिक रहा गोड़े गाड़े रहा अनरोल माने कौन कर खोली दौर कौन हो मटेरियल ऑफ आवर कॉस्मिक आर्ट जो विश्वलीला ता निमित्त जो उपादान जे कि रोलिंग रही बंद रही खोलुंट ता पछरे दुईटा जिनस अच्छी पुरुष अच्छा साक्षी दृष्टि अच्छी और शक्ति संचालन अच्छी। तो जहाँ भी कहते द्वारा सी प्लान को सृष्टि तैयारी हाथ में प्रकृति हाथ में देती प्रकृति एक्जिक्यूटिव एस्पेक्ट सब तैयारी करुँच ही द सेल्फ ऑफ थिंग्स तापर होती सब्सटेंस होती सीएस गाइड करुँच ट्रेनिंग करुँच पछपटू ऑब्जर्व करुँच ठीक ठाक करुँच आ प्रकृति सब प्रकार मानुंट स्वीकार करुँच प्लान ने काम करुँच। दुईटा जिनस जो कर मेन जिनस होती कौन ना पुरुषंकर साक्षी दृष्टि और शक्ति संचालन ये दुईटा द्वारा जोटा विश्वलीला निमित्त जो उपादान गुड़ाक बंद हो रही खोली दौरान कौन कर सृष्टि कर चली। सी थ्रू इज विटनेस साइट एंड मोशन ऑफ माइट अनरोल्स रोल माने बंद बंद गोड़े गाड़े रही द मटेरियल ऑफ आवर कॉस्मिक आर्ट। से पुरुषंकर साक्षी दृष्टि और शक्ति संचालन द्वारा आपणार विश्वलीला निमित्त उपादान सकल खोली दियंती जो गुड़ाक दरकार कारण एतबे कौ जिनस केमी दरकार हम कि आम दृष्टि नुहे कहते आमको कहते रिजेक्ट करदे रिजेक्शन जोटा दरकार नहीं फोकड़ आम दरकार कौन ना कौटा अनावश्यक आम तो जानी ना कारण आम चिंता करुचे कौटी ना मनरे मनरे चिंता करूँ किंतु सेमाने कौन कर सस्ता सोल विजन ये जिन देखने आपको जना पड़ो कि सस्ता से जानी से तैयारी कर से प्रत्येक जिनस जहाँ कर जो दृष्टि तैयारी जमी तार पश्चात गोटे सर्वोत्तम सत्य रही लुचिक रही से तार प्री प्लानिंग प्री फिक्सड तैयारी रही आम चाहिए बदली ता नुहे रही केवल गोटे समय आसला बेलू आम से कौन कर देखुचु जानूचु हाँ होगला बोलिक भावुचु। तेणु ये तो हूँ सृष्टिर कथा जहाँ कि श्री अरविंद चारोटी लाइन मु कोट करुँच आगे लिखुंट ए फ्यू शैल सी व्हाट नॉन एट अंडरस्टैंड्स। ये सब आपण मैंने बर्तमान जहाँ पढ़ुं जहाँ बुझुं जहाँ आलोचना करुँच जो प्रचेषा कर नॉन एट अंडरस्टैंड कहले कि बुझीपर हवा कथा पर कथा करने पड़ो से जो एंथुटा आसवा कथा विलिंगनेस आसवा कथा से सब तो पर कथा आसो ना आसो पर कथा के आसो तो हवा तो पड़ो जब न हम किसी लोग पेरिश करेंगे
ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଯଦି ଗେଲରେ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମାଡ ଖାଇକିରି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା ଏଠି କଣ ହଉଛି କି ନା ଏ ଫ୍ୟୁସଲ ସି ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ମାନେ ତାରି ଭିତରେ ହୁଏତ ଥିବୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ତାକୁ ଦେଖିବେ ନନ୍ ଏଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମଜକୁ ବି ଆସିନାହିଁ, ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଗଡ୍ ସାଲ୍ ଗ୍ରୋ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ୱାଇଜ୍ ମେନ୍ ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନଉଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିବେ, ବକବାସ କରୁଥିବେ, ଶୋଉଥିବେ, ଘୁମେଇଥିବେ, ଶୋଇ ପଡିଥିବେ। ଫର୍ men shall not know the coming till its hour। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇନି, ସେ ସମୟ ନ ଆସିଛି, ଉଦ୍ଘାଟନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆଇଲା ଆପଣ ଜାଣିବେନି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଜାଣିବେ ବି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ହେଲା, ଏତେ ଲୋକ ଗଲେ, କାମ କଲେ, ଏତେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ରିଭିଲେସନ ହଉଛି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମଗଜରେ ବି ତା ଚିନ୍ତାଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ପଶିନାହିଁ। men shall not know the coming till its hour। ସେ ସମୟ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। and belief shall be not till the work is done। ଆପଣ ଯଦି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, କହିବେ, ସବୁ ଜାଗା କରିବେ, ଲୋକ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି। ଏଇ ହଉଛି ଜିନିଷ। ତାର ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ସେ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ରହିଛି, ତା ଯୋଉ ସେ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ଚିନ୍ତା କରୁନି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଜିନିଷ ଯିଏକି ତାକୁ ଖୋଲି ଧରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଲୀଳା ନିମିତ୍ତ ସେ ଉପାଦାନକୁ ଖୋଲି ଧରୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟି ତା ପଛରେ ଅଛି, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳନ ଅଛି, ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡ୍ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା ବି କରିନି, ଚିନ୍ତା ବି କରୁନି। ହୁଏତ ଆମେ ଏତିକି ଦେଇଛୁ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଏତିକି ଆମକୁ ସେ ମାନେ ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ପଢି ପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କ କୃପା ହଉଛି ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ପଢିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝି ପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛିଟା ଆମ ପାଖକୁ ମାନେ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆସୁ ନ ଆସୁ, କିଛିଟା ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଥିଓରି ଭିତରେ ରହିବି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ଯାହା ତ କହିବେ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ କହିବ ପାଗ ହେଲେ ଧାନ ନେଇ ପୁଣି ଦେଇ ଆସିବୁ, ପାଗ ମାନେ କଣ? ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ପାଗଟା ମାନେ କଣ, ମାନେ ସ୍ମେଲ ଆସିଲେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ପ୍ରଥମ ହୁଇସିଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କର 10ଟା ହୁଇସିଲ 5ଟା ହୁଇସିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ, କାରଣ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, ବୁଢ ଅଛି କି ଭାଇ ଛେଳି ଅଛି କିମ୍ବା ଆହୁରି କଣ ଅଛି, ସିଏ ତାର ଜାଣିଥିବ। ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ ଆସିଲେ, ବାସ୍ନା ଆସିଗଲା ମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବୁ, ମାନେ ଖୋଲିଦବୁ, ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବୁ, ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କରିବୁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ, ୟାକୁ କହିହବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ତା କଣ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ରଚନା। ସବୁ ଗୁଡାକର ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେନି, ଆମେ ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନେଇକି କାହାକୁ ନନସେନ୍ସ କହିଦେଉ, କାହାକୁ ଇଏ କଣ 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 ସବୁ କହିଦେବୁ। ନନସେନ୍ସଟା ସେମିତି କେବେ যাব, ଅଲ୍ ଆର୍ ସିକ୍ରେଟଲି କନସିୟସ୍। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ ନନସେନ୍ସ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ମାନେ ସୁଦୁ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯିଏ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନନସେନ୍ସ କହିଦେଉଛୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ତାର ତ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଏଇଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ନ ହେଇକିରି କଣ ହଉଛୁ, ଫଟକିରି କାହାକୁ ଗୋଟେ କଣ ରିଆକ୍ଟ କରିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ କରିକିରି କେତେ ବାଟ କଣ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍। ମୁଁ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି ୟୁନିକ୍, ଅନନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ହୁଏତ ସେଇଟା ହଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ରିଆକ୍ଟ କରିଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରିକି କଣ ନାହିଁ କଣ କହିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି କଣ, ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାର କୋଉଠି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ତାର କୌଣସି ତା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଅଛି, କୋଉଠି ସେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଫିଟ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ। ଆପଣ ଖାଲି ସଜୀବ କଥା କହିବେନି, ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟ, ଜୀବନ ନାହିଁ ଯାହାର ସେ ନିର୍ଜୀବ, ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ଜୀବନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜୀବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅପରୂପ ରଚନା। ସବୁ ଯାକ ୟୁନିକ୍, କାହା ସହିତ କାହାର ମିଳିପାରିବେନି। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଠି ରହିଛି ଆର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୁଅଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାଲି ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେମାନେ ଆଲୋକକୁ ବାହାରି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଚେତନା କେତେ ବାଟ କାହାର ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲାଣି। କିଏ ଯାଉଛି, କିଏ ତଳକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, କଣ କରୁଛି। ତଳକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତା ପଛରେ କଣ ନା କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଅଛି, କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ।
ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଥିବେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ କଣ ହଉଛି ଡିସେଣ୍ଡ ଇନଟୁ ନାଇଟ୍, ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ନାହିଁ କଣ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଲା, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଜ କଲେ କୁଆଡେ ନା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଡିଭିନିଟି, ଡିଭିନିଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯୋଉ ଝଲମଲ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଭିତର ବାହାର ସବୁ ଯାକ ହଉଛି, ତାପରେ ପିସ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆସୁଛି, ହାରମୋନି ଆସୁଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି। କେମିତି କଣ? ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସେଇଟା କାହିଁକି ତଳକୁ ବସିଲା, ମୁଁ ସେ ତଳକୁ ବସିକି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବି, ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାଟା ହଉଛି ଉଠି ପଡିବା ପାଇଁ, ଉଠି ଆସିବା ପାଇଁ। ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହବାର ଥିଲା ବୋଲିକି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ପଠେଇଲେ। ଆପଣ ବସିକି ମାନେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ, କଣ କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ନା କାହିଁକି ଏମାନେ ସବୁ ଏଡେ ଏଡେ ବଡ ଋଷି, ସେମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କାହିଁକି ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଇଏରେ ପଡିଲେ, ମେନକା ପ୍ରେମରେ ପଡିଲେ, ସଂସାର କଲେ। ସେଇଠି କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଯାଇକି ଏମିତି ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ସଂସାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରୁ ଗଲେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ରହିପାରିବେ ନା, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଘରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଯେମିତି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ରହିଛି ସେଇଭଳିଆ ରହିବା ପାଇଁ, ସୋଲ ଯାହା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାର ଚାଲୁଛି। ମା ତାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସୋଲ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଯେ ଏଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ମନଟା ଯେତେବେଳେ ନେଇଛି ଗୋଟେ କଣଟା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ମନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତାର କାମ କଣ, ହ୍ୱାଟ ଆଇ ଏମ୍ ହିୟର ଫର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଜାଗା ଠିକ ଠାକ ହଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଅପୋଜିସନ ବସେন ସେମାନେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଛ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କାମ ହଉଛି ବିରୋଧ କରିବା, ଶାସକ ଦଳର କାମ ହଉଛି ଶାସକ କରିବା। ସିଏ ଯାହା କହିବେ ଇଏ ତ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ, ଗୋଟା କୋଉଠି ସିଧା ଛଡେଇବେ। ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଯୋଉଦିନ ସେ ଯୋଉ ଅପୋଜିସନକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଦେଖିବେ ତାର ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅପୋଜ କରିବେ ନା, କହିବେ ହଁ ନା ଯାହା ହଉଥିଲା ଠିକ ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ କାମ ଥିଲା ଆମର ଅପୋଜ କରିବା। ଅପୋଜିସନର କାମ ହଉଛି ଅପୋଜ କରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ସକଳ ଅପରିମେୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରିଛି, ସବୁ ଗୁଡାକର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅପରିମେୟ, କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏକଦମ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଚିରା ଚିନ୍ତା, କିଛି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସାଧୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେବେ, ଯୋଉ ବିରାଟ ବିରାଟ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଥିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ବହି ପଢୁଥିବେ, ଯେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ, କିଏ ତା ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବ, କିଏ କଣ କରିଥିବ, କିଏ କୋଉଠି ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ କରୁଥିବ, କିଏ କୋଉଠି ବେଶସକ୍ତ ଥିବ, କିଏ ତାର ଜୀବନ ଅଧା ଜୀବନରେ କଟେଇ ଦେଇ ମରିଥିବ, କାହାର କୋଉଠି ଆହୁରି ନେଗେଟିଭ ଦୋଷ ଥିବ। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କି କଣ କରୁନଥିଲା। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବେ, ସେଠୁ କଣ କରିବେ, ଫୁଲମାଳ ପକେଇବେ, ଏଇଟା କଣ କଣ ସବୁ କରିବେ। ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କେବେ ଯିବେନି। ବାପା ବରଂ ଗୁହାଳରେ ପଡିଥାଉ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉ, ମାର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଅଜା ଆଈଙ୍କର ସେବା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବା କଥା କରିବୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବୁ ନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସି ଖାଇବେ, ଇଏ କରିବେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବା କଥା ହିଁ ହବ। ମଣିଷ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଏଇଆ, ଯାହାର ଧର୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉଛି ଏଇଆ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରେ, ଅତୀତ ପଛରେ ଗୋଡାଏ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆସି ତା ଭିତରେ ଚାଲିଯାଏ, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା। ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ବସିକରି କାନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ, ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାନେ ଦିଆହେଉଥିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ସେ ଗପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ ଯିବୁ ଯେତେ ବାଟ, ହାଉ ମଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ନିଡ୍, ଯେତେ ବାଟ ଅଧିକାର କରିବୁ ସବୁ ଯାକର ମାଲିକ ତୁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନହେଲେ ସେଟା ଫର୍ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା, ଲୋଭ ହେଲା, ଚାଲିଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ 8 ଘଣ୍ଟାର ଜର୍ଣ୍ଣି, 4 ଘଣ୍ଟା ଯିବ, 4 ଘଣ୍ଟା ଫେରିବ ରଫଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିଛି, ଚାଲିଛି, ଲୋଭ ହଉଛି, ଆହୁରି ଯିବି, ଆହୁରି ଯିବି, ଆହୁରି ଯିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡିଗଲା ଯେ ମୋର କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି କଣ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନ ଫେରି ପାରିବି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ସେଗୁଡାକୁ କଣ କରିବ, ମୋର ସବୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ମତେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତରବର ହେଇକି ଦୌଡୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସକାଳ 6ଟା, ରାତି 4ରୁ ଉଠିକିରି ଗଲାଣି। ରାତି 4ରୁ ଯିଏ ଉଠିକିରି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସିଏ ଦିନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି, ଅନ୍ତତଃ 12 ଘଣ୍ଟା ଚାଲି ସାରିଲାଣି। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ତେଣୁ ତରବର ହେଇକିରି ପଡିକିରି ମରିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନାହିଁ, କିଛି କରୁନି। ଏ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସମୟ ଦିଆ ହେଇଛି। ହଉଛି କଣ, ଟାଇମ ଟାକୁ କେମିତି କଣ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅପରିମେୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ପ୍ରକୃତି ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ନର୍ଦ୍ଦମାର କୀଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲାଗିଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟରେ ଭରା ଯୋଉ ପାରିଜାତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି, ଗୋଟେ ଘାସ ଫୁଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲାଗିବାକୁ କରିଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ଅଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍ ବୋଲିକି। କାରଣ ଆମେ ସେଇ ଭଲ ଖରାପକୁ ଆମେ ଆମ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ବସିକିରି ଭାବୁଛୁ।
ଯେପରିକି ପୁରୁଷ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଏଇ ରୂପ ଏଇ ବେଶ ତିଆରି କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ସିଏ ଆସିକି ଭିତରେ କଣ କରିବେ ନା ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ। ରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆମେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେସବୁକୁ ସେଇଭଳି ଧରି ନେଉ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କହିବେ କେମିତି କଣ ଜାଣିଲ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାର ପଛରେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ବସିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତତେ ଭଗବାନ ପଠେଇନାହାନ୍ତି। ପଠେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ତତେ ଭଗବାନ ଏଠିକି ପଠେଇଲେ ତତେ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସେଇ ଭିଜନ ନେଇକି ଯା। ତତେ ଯୋଉ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଡିଟା ଚଲାଉଛୁ, ତୋର କାମ ହେଇଛି ତୁ ତୋର ଗାଡିକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ଆଗକୁ ଦେଖିକି ଚଲେଇବୁ। ସେପଟରେ କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗାଡି ଠିଆ କରିଦିଏ, କଡେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଯା। ଗାଡି ଚଲାଉଛୁ ଏପଟକୁ ଦେଖିଛୁ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରୁ କରୁ ତୁ ତ 3ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରୁନି, ନହେଲେ ତତେ କିଏ ଆସିକି ବାଡି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ନିଜେ ତ ମରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲୁଣି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଟା ଏମିତି ଦେଖାଗଲା, ସେଟା ସେମିତି ଦେଖାଗଲା, ଅଷ୍ଟବକ୍ର କି କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆପଣ କଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଏଇ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏଇ ଦିନେ ଏମିତିକା ଦେବତାଙ୍କ ଅବତାର ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ମହାଯୋଗୀ ହେଇଥିବ, ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିବେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିବେ, ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲେ କଣ ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଲୁଗାପଟା 2 ଖଣ୍ଡ କିଣି ଦେଇକରି କିମ୍ବା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି କଣ ଆମେ ନେଇକି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କରୁଛି ନା ସଚରାଚର ଭୂମି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାରିପଟେ ଯୁଆଡେ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛି, କୋଉଠି ଜାଗାଟା ଅଛି, କୋଉଠି ପାଚକର ଅଛି, କିଏ କୋଉଠି ଦାନ କରୁଛି, କଣ କଣ ସବୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ହୁଏନି, ଇଏ ତାଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଯଦି ସେଇ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ଯଦି ଆସିକରି ତୁଳି ତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା ଶୋଇବେ, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳିଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ସତ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ। ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କରୁନା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନା। ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ହଉଛି, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟା ହଉଛି, ଯେମିତି କହିଲେ ନା କଣ ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ଆର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଗୋଟେ ଚାଷୀକି ଦେଖିକିରି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଲୋକ ପଳେଇଥିବେ, ହେ ଦେହ ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ସେଠି କଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଫଳ ହଉଛି, ସେ ଚାଉଳଟା ନହେଲେ ଲୋକ ଖାଇକି ନ ଖାଇକି ମରିଯିବେ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାବେ ନା ଯେ ଚାଷୀଟା କେମିତି କଣ ହଉଥିବ, ଦେହ ଗନ୍ଧ ହଉଥିବ, କି କଣ କରୁଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ରହିଥିବ, କାଦୁଅ ମାଦୁଅରେ ପଶିକିରି କେମିତି ହଉଥିବ, ବର୍ଷା ପକାଳେ କଣ ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଏସିରେ ଚାଲୁଥିବି ସେତେବେଳେ ସେ ଗରମରେ କଣ କରୁଥିବ, ସେ କଥା ଭାବେ ନା। କାମ ସରିଗଲେ ଚାଷିଆ କିଏରା କପିଲା ନିଜେ ଯାଉଛି, କାହା କାନ୍ଧରେ ଚଢିକିରି ପଳେଇବ। ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବା, ତାହା ଭିତରେ କହୁଛେ ପ୍ରକୃତିର କେତେ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, କେମିତି କଣ ହେଲା। ଗତକାଲି ଯେମିତି ଦେଖା ପଠେଇଥିଲି ଗୋଟେ, ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିଥିବେ ତାର ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାପତି ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ୟୁନିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାପତି ସେମାନେ ପକ୍ଷ ଅନଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡେଣା ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କେମିତି କଣ ହେଇଛି ସବୁ କବି ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରିକି ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ରହିବ, ଆଖିଟା କୋଉଠି ରହିବ, ପେଟଟା କୋଉଠି ରହିବ, କାନଟା କୋଉଠି ରହିବ, ନାକଟା କୋଉଠି ରହିବ, ହାତଟା କୋଉଠି ରହିବ, ଗୋଡଟା କୋଉଠି ରହିବ, ଷ୍ଟୋମାକଟା କୋଉଠି ରହିବ, ନର୍ଭ ଭେନ୍ କୋଉଠି ରହିବ, ଫୁସଫୁସଟା କୋଉଠି ରହିବ, ଷ୍ଟୋମାକଟା କୋଉଠି ରହିବ, ଇଲିୟମ୍ କୋଉଠି ରହିବ, ଷ୍ଟୋମାକ କୋଉଠି ରହିବ, ସବୁ କୋଉଠି ତ କାହାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ହଉନି। ଆମେ ତ ଏଇଠି ବସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଆସୁଛୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି ପଡିଛି ଆମେ ତାକୁ ଯାଉଛୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ଗଲା ସରିଗଲା, 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଗଲା। କାହାର ମୋବାଇଲ ହଜିଲାଣି ତ କାହାର ପର୍ସ ହଜିଗଲାଣି, କାହାର ଟିକେଟ ହଜିଗଲାଣି ତ କାହାର ଆଉ କଣ ଟଙ୍କା ହଜିଗଲାଣି। ସାମାନ୍ୟ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖୁଛୁ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସ୍ରଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମହାଜନ ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ପଠେଇଥିବେ, କେତେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଭଳିରେ, କେତେ ସଚେତନତା ଭିତରେ ରହିଥିବେ। ଆମେ କୋଉ ଶକ୍ତି ରହୁଛୁ, କେତେ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ପୁରୁଷର ଗୁଣ ଏବଂ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣ କେବେ ପୁରୁଷ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଯାକ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନଟା ପ୍ରଜାପତିଟା ଏମିତିକା ହବ, ତାର ପରଟାରେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା ଗଛଟା ଏଇଭଳିଆ ହବ, ଫୁଲଟା ଏଇଭଳିଆ ଫୁଟିବ, ଫୁଲରେ ଏମିତି କିଛି ଥିବ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରଜାପତିଟା ଉଡ଼ିକିରି କି ଭ୍ରମରଟା ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେଠି ବସିବ, ତା ଭିତରେ ମାନେ କେମିତି କଣ ମଧୁ ଥିବ, ସେ ମଧୁଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି କୋଉଠି ରଖିବ, ସବୁ ଯାକ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରୋସିଡିଓର କେମିତି କଣ ତିଆରି, କେମିତି ତିଆରି କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ସଚେତନ ସତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କର ଭିତରୁ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା, ଏଗୁଡା ସବୁ କୋଉଠି ବାହାରେ କୋଉଠି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ତିଆରି ଚୋରି କରିକି କିଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଦେଇଦେଲା, ତାକୁ ହେଲା। ସେ ଯିଏ ଡିଜାଇନ କରୁଛି ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ଡିଜାଇନକୁ ନେଇକରି ଯିଏ ତାକୁ ମାନେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତିଆରି କରୁଛି, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସଚେତନ ସତ୍ତା, ସବୁବେଳେ କନସିୟସ୍ କେତେ ଥର ଏଇ ଆରି ଭିତରେ କହିସାରିଲେଣି, ବି କନସିୟସ୍ ସଚେତନ ହେଇଥିଲି।
जहाँ भितर कौन कौन एक अद्भुत शक्ति रही ना से सृष्टिटा केमी होता जमी कहले कौन जो दुईटा जिनस आम पढ़ले कौन होती विटनेस साइट एंड मोशन ऑफ माइंड विटनेस साइट एंड मोशन ऑफ माइंड तेणु से कहते जो अद्भुत शक्ति रही जहाँ चेतनार ज्योतिर्मय उपादान ही प्रकृति परिवर्तनशील इच्छा को कौन कर आहरण कर प्रति मुहूर्त ता बदलू न तो गोटे प्रकार गोटे प्रकार जीव तैयारी रही जाते गोटे प्रकार फूल तैयारी रही जाते गोटे प्रकार सृष्टि यही जिन रही जाता बढ़ी न था प्रति मुहूर्त चलते आप कहे कौन ना रामचंद्र तो चलीगले कृष्णचंद्र तो चलीगले श्री अरविंद को तो आम फिजिकाली देखिपारूनु तेणु बोधे सृष्टिटा से रही जाए कि प्रति मुहूर्त चलुचे केमी कौन से रही कम करमको देखा जाऊनी आम भावुँ से बोधे कौन लुचिक रहीगला कौन कल छाड़ देकर पलैगले कि सी ये रही निजक कौन कर फोल्डिंग कर रखिए धीरे 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 अनफोल्डिंग कर आवरण भितर रखी बर्तमान धीरे 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 कौन कर निज खोली पकाउंट इच्छा को आहरण कर कर्म भितर देखिए से इच्छा और परिवर्तन सबको से प्रकट कर कर्म भितर जहाँ इच्छा परिवर्तनशील इच्छा प्रति मुहूर्त बदली चली सब गुड़ाक से कहले जोग प्रोग्रेसिव सरेंडर प्रोग्रेसिव सब जाक प्रोग्रेसिव कौट कहना शेष होगा बोली शेष बोलिक कहना पूर्णता अपूर्णता पूर्णता कथा कहते अपूर्णता कथा बुझाऊँ कि पूर्णता अपूर्णता बुझे कौन ये मैंने सरीगला जो दिन परीक्षा सरीगला से दिन मोर ग्राजुएसन सरीगला पाठ सरीगला कि इंजीनियरिंग सरीगला मेडिकल सरीगला पाठ सरीगला ना अति बेस टाणी उतारिक कौन करेंगे पीजीटा करी आउ 2 वर्ष पढ़ी से सरीगला मोर साठ मिलगला कहना ना परफेक्शन इज नॉट द लास्ट वर्ड ऑफ द स्पिरिट imperfection is not the last word of the nature तौक आउरी जाओ imperfection घुंची घुंची एत बाटे आसी केते तौक आसी कही हेनी आम से imperfection लैडर चढ़ी चढ़ी सीढ़ी चढ़ी चढ़ी आम एत बाटे आसिक पहुँचे सेमती कहीपरि परफेक्शन इज नॉट द लास्ट वर्ड ऑफ द स्पिरिट अनेक बाट एत बाट आम जाइचु ताकू भावुँ यहाँ हूँ बोधे पूर्णता आसीगला कि अनेक आगू जीवा अनेक जी आगू के बाट जी ठीक ठिकाना ना तार परवर्ती अवस्था कहते प्रकृति पुरुष ज्योतिर्मय उपादान सकल को नहीं यही विस्मय भरा जगत को रूप देते कौन आने ये जिन आने को जमी S-400 आप जानते जोटा कि बर्तमान सब भल येटा रक्षा कवच ताको S-400 3टी इंडिया किणी आनी कौटू आनी रशिया पाखु तापर आउ 3टा खंड आसवा कथा 4th वन आसवा कथा सी आसपार कहीं आसपार ना मटेरियल ना यूक्रेन सहित युद्ध होती तेणु से जो मटेरियल आणुला से मटेरियल गुड़ा पाखे पहुँची पारूनी तेणु मटेरियल पहुँची पारूनी से तैयारी कर दब केमी टेक्नोलोजी अच्छी कि जिनस रहा दरकार जिनसा रहा दरकार ड्रोन गुड़ाक आयरन ड्रोन रक्षा कवच जो गुड़ा से सब या आईसीबीएम को से कौन कर हटेब कि मटेरियल कौटा नुह टेक्निक ठीक अच्छी बुद्धिटा अच्छी भर अच्छी किसी सप्लाई भी कर 3टा अच्छी S-500 भी डिजाइन कर सारे S-300 गला 400 गला एवं 500 मध्य से परीक्षा कर सारे कि पार ना कहीं जो मटेरियल जो फिनिश करके देवे से आसपार परीक्षा कले जोटा परीक्षा कर लिमिटेड रिसोर्स भर परीक्षा कर तार जो हायर रिसोर्स गुड़ाक जो जिन जोटा निहार दरकार से आसुना तेणु एगुड़ाक न मिलने से तो तैयारी करनी आम बुद्धि थी भी आम कौन कर चली पारूनी और कदम साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे सब जाक जाने आम जापारूनी जे न जानी छाड़ू तेणु से कौन कर जो उपादान सकल को से कौट आने ये सीना अन्य देश किणिक नहीं आसला आपंकर ठीक अच्छी भारतर जोटा अच्छी माने कौन फार्मा सेक्टर बहुत स्ट्रंग औषध ठीक अच्छे आप ये कर रिसर्च कर फार्मा सेक्टर बहुत जिन डेभलप कले सब ठीक अच्छे कि मटेरियल कौन चाहते मेडिसिनाल जो मटेरियल कौन आनुच्च मंगल रू आणुच्च मंगल बर्तमान कौटी ना चाइना भितर अच्छी से जो औषध नदब जिन नदब आप कौन करेंगे सब जाकर खाई कौन करेंगे तेणु से जो उत्पादन ये बर्तमान क्रिएटिक्स सृष्टि करुँच तार उपादानटा कौट आसो तार उपादानटा जो आसो ज्योतिर्मय उपादान सकल को से कौन कर विस्मय भरा जगत को देखिए आणुच्च पुरुष ठार एवं ये जगत को विस्मय भरी दौरान रूप दौरान क्या ये तैयारी मटेरियल आणुच्च कर डिजाइन कर ट्रेनिंग देती परिवार पर्पज हूँ कौन उपभोग अन्य कौन किसी ना तेणु पुरुष समस्त भर रही निजे आसुच्च तार भर उपभोग से परिपूर्णता निमित्त से कौन कर रूप गढ़ुच्च पुणी के भांगुंट रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे आप जो घरे बर्तमान रही से गोटाए दिन एमती तैयारी नाला अनेक 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 एक्सपेरिमेंट होती तार लंगेविटी धीरे धीरे केमी हम सुंदर केमी देखा केमी कौन कम जिनस हम आगुरी था विराट विराट उच्च उच्च घर तैयारी होता
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର କେତେ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଘର ଭିତରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି କଣ ଡିଜାଇନ କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଥଟା କେତେ କଣ ଇଏ ହଉଛି। ଲଙ୍ଗେଭିଟି ଥିଲା ଆଗରୁ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ଘରେ ରହିଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି, ଗଢୁଛନ୍ତି ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ନୂଆରକୁ ସବୁ ଗଢି ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କରି ଖୁସି ପାଇଁ। ତୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି, ତାଙ୍କରି ଖୁସି ପାଇଁ। ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ରୂପ ସବୁ ସେ ରଦ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ। କାରର ଏତେ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ସବୁଦିନ କାହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ହଉଛି, ଇଏ କହୁଛି, ସବୁ ଯାକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି ମାର୍କେଟରେ? କେତେ ଜଣ? ସେଇ ଲିମିଟେଡ ଜିନିଷ ହିଁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍କଟ ହଉଛନ୍ତି, ସମ୍ଭୂତିକୁ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିମତ୍ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗତିଶୀଳ କରାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଥିରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ମୋ ବିନା ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ମତେ ସେ ସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିମତ୍ତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରନ୍ତି, ସମ୍ଭୂତିକୁ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ପୁରୁଷଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ହିଁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ପରିଚାଳନା। ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିକିରି ବସିଥିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ସୋରୁମ ହେଇଥିବ, ସେ ସୋରୁମରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଲୋକ ଆସିକି ୱାର୍କର ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବସିଥିବେ, ଯିଏ କିଣିବାକୁ ଆସିବ ସେ ବସିଥିବେ, ହଠାତ୍ ତା ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବେନି। କେତେବେଳେ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଆସିବ, ମ୍ୟାନେଜର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଚାରିଆଡକୁ ଦେଖିବ, ୟେସ୍ କହିବ, ଓକେ କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବେ, ତା ଭିତରେ ସରେଇବେ, ସେମାନେ ଯିବେ ଆଗେ ମ୍ୟାନେଜର ଯିବ, ସବୁ ଯାକ ଦେଖିବ, ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି, ତାପରେ ତାକୁ ୱାର୍କରକୁ ଡାକିବ, ୱାର୍କର ଡାକି ସଜାସଜି କରିସାରିଲା ପରେ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ କରିସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ଇଏ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଷ୍ଟମରକୁ ଛଡାଯିବ, ତମେ ଆସିକି କଣ କରିବ, ବା ଯଦି କିଏ ସପ୍ଲାଏର ଆସିଥିବ କି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ସବୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି, ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ପୁରୁଷଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ କରିଚାଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓକେ ନ କହିଛନ୍ତି, ଓକେ କଣ କହିବେ ଆଗେ କହିବେ, ତାଙ୍କରି ଦୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କର ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ନଲେଜ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ କନସିୟସ ବିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ୱାର୍କ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି କଣ, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କଣ, ନଲେଜ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ କନସିୟସ ବିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ୱାର୍କ। ନଲେଜ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ କନସିୟସ ବିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ୱାର୍କ। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ସେ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ? ସୃଷ୍ଟିଟା କେମିତି କଣ ସମ୍ଭବ? ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା, କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ନଲେଜ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଦୁଇ ଧାଡି ଯିବା। କେମିତି କଣ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା, ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା। ଏଇଠି ତ ଆମେ ଯଦି ଘରେ କହିଦେବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ଇଏ ହବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଘରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡେଫିନେସନ। ସେଇ ପ୍ରକୃତି ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା କାମ କରୁଛି, ସେଇ କନସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ବି ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଚାଟାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ଭୁଲରେ, ମାନେ କିଛି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସଜାଡି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ କଥା ଯଦି ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଯଦି ରିଆକ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ମାନେ ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପଡିଛି, କୋଉଠି ମୋବାଇଲରେ କାହା ସହିତ ଗପୁଥିଲ, ତାପରେ ଚାଲିଲା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ, ମାନେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତିନିଟା ଧରିକି ବୁଲିବେ, ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଚାଲିଯିବ। କେହି କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଏମିତି ତ ସୃଷ୍ଟି ତ ଚାଲିପାରିବନି। ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। His very status is of regarding her actions is a witness ଯୋଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାକୁ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସୁମନ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ସମ୍ମତି ଆସୁଛି, ତାର ପଛରେ କଣ ହଉଛି, ପଛରେ ହଉଛି କହୁଛି ନା ୱିଟନେସ୍, ସାକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟା। ସେଇ ଜିନିଷ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ନ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସେ ହେଲା, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଭଜା ଟିକେ ଭାଜିଥିବେ, କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଥିବ। ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ନାଇଁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେତେବେଳେ ସେ ରିଆକ୍ଟ କରିଦେବ, ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ, ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ଆସ, ତମେ କଲନି, ମତେ ଦେଖିଲନି, ସେତେବେଳେ ଚାଖିଲନି। ସେଠି ଯେମିତି ହଉଥିଲା ଏଠି ସେମିତି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ତା ଭିତରକୁ ୱିଟନେସ୍ ନ କରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି, ତା ପଛରେ ନ ଠିଆ ହେଇକରି ଖାଲି ରିଆକ୍ସନଟା କରିଦେଇଛୁ, କମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସେଇଆ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିଛି, କୁଆଡେ ଚାଲିଛି, କଣ କରିଛି, ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଗୋଟେ ହସ କଥା କହେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ହସନ୍ତି,
ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଜଣେ କହୁଛି ତାର ଘରେ ଆସିକି ପଚାରୁଛି କହିଲା ରୋଷେଇ ସରିଗଲା କହିଲା ନା ରୋଷେଇ କରିନି କହିଲା ରୋଷେଇ ନ କରିକି କଣ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ ଟିଭି ଦେଖୁଛ ରୋଷେଇ କରିନା ନା ନା ରୋଷେଇ କରିନି କହିଲା କାହିଁ ରୋଷେଇ କରିନ କହିଲା କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବି କହିଲା ମାନେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବ ମାନେ ରୋଷେଇ ତ କରିବ ସବୁ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ତମେ ଜାଣିନା ବୋଧେ ନା କଣ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ସବୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୋ ମା କଣ କରୁଥିଲା ମତେ ଯୋଉ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇଥିଲା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇଥିଲା ଚୁଲି ଜଳେଇଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଇଏ କରିଦେବି ତମର ତ ଏଠି କାହିଁ କାଠ ନାହିଁ ଜାଳ ନାହିଁ ଚୁଲି ନାହିଁ ନଡା ନାହିଁ ମୁଁ ଜଳେଇବି ଜଳେଇଥାନ୍ତି କେମିତି ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଚୁଲାଟା ସିଏ ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଜଳେଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଲୋକଟା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦଉଥିଲି ଆରେ ହେ ମୋର ତ ଏଠି ଭୁଲ ଏଠି ତ ମୋର ଭୁଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମୋର କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ଏ ସବୁ ଯାକ ଦେଲେ ଚୁଲିଟା ଜଳିବ କେମିତି ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କରିବ ସେ ତାର ଯାହା ସାକ୍ଷୀ ହେଇଥିବ ତାପରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଯଦି ସେଠିକି ନଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଯାହା ତ ଅଛି ତା ଖାଇବ ଯଦି ତା ନ କରିପାରିବ ତା ଯଦି ନ କରିବ ଶିଖେଇବ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସବୁ କାମକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ୱିଟନେସ୍ and the put to capital used by the Shakti and it put to capital used by Shakti याको कामरे लागुଛି कोन ୱିଟନେସ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛି କି ସେ ଯିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି through that regard issue a continuous sanction ଆମେ କଣ ହେ ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନା ଫଟକି ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଯେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସୁଛି ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଶିଅରବିନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସୁଛି ଶିଅରବିନ୍ଦ ଟିକେ ଅନେଇଲେ କଣ ଉପରୁ ଟିକେ ଅନେଇଲେ ଏମାନେ ସବୁ ସେଇଠି ନିରୋଧ କରଣ ଥିଲେ ବୋଧେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଶିଅରବିନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଟଟା ଲଗେଇଦେବି ଶିଅରବିନ୍ଦ ତମେ ଲଗେଇ ପାରିବ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଟଟା ଗୋଟେ ସୁଇଚଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କଣ ଅଛି କହିକରି ଯାହା ହଉ ଲଗେଇଦେଲେ ଶିଅରବିନ୍ଦ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପକଲାଲ ପଶି ଆସିଲେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେଲ ନା ହଁ ଦିଥର ତିନିଥର ପୁରା କାନ୍ଦୁରୁ ମାନ୍ଦୁରୁ ହେଇଗଲାଣି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେଲ ନା ହଁ ସେତେବେଳେ ସେ କାହିଁକି ତାର ଇଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁଇଚଟା ଥିଲା ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଶିଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଏମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କେମିତି କଣ କାନ୍ଦୁରୁ ମାନ୍ଦୁରୁ କାହିଁକି ହେଲାଣି ପରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଯାହାକୁ ଯୋଉ କାମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇ କାମ କରିବା କଥା ଭଗବାନ କାମ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା କଣ ସେ ଆଜି ସେ କାମଟାକୁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆସୁଛି ନା ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ କଣ କହୁଛି ନା ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି ସେଠୁ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସାଂସନ ଗୋଟାଏ ଥର ନାହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସାଂସନ ସେ ଗୋଟାଏ ଥର ପରେ ଆଉ ନିରତକରଣ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତମେ ଭଲ କରୁଛ ବୋଲି ଥାଉ ସିଏ ଆଜି ଥାଉ ଆଜି ତମେ ମୋର ଗୁଡ ବୁକରେ ଅଛ ତମେ ଏୟା କରିବ କାଲି ସିଏ ନାହିଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ସେମିତି ହୁଏନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଇଏ ନାହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସାଂସନ ଜଣେ ତାକୁ ସାଂସନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ କାମ ସିଏ କରିବ ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଛରେ ଇଏ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି and a spontaneous direction of consciousness ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଚେତନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ from him also issues the potency ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ କରିବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ସେ ଯଦି ଆମର ଚୁଲି ଜାଳି ଜାଣିନି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲା ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ନା ହଁ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ହଉଛି ମାନେ କରନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ରୋଷେଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦରକାର ତମେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦେଇକି ପଳେଇଛ ମୁଁ ବସିଛି ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୋଟେନ୍ସି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୋଟେନ୍ସି that is inherent in the self aware consciousness of his being ସେ ପୋଟେନ୍ସି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହଉଛି inherent in the self aware consciousness of his being self aware ଆତ୍ମ କଣ ସଞ୍ଜୀବିତ ସଚେତନ ଯୋଉ ସତରେ ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପୋଟେନ୍ସି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛି ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୋଟେନ୍ସି ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ୱିଟନେସ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି କଣ ନା ଇଏ ବୋଧେ ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ନୁହେଁ ଖାଇ ପିଇକି ବୋଧେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ଶକ୍ତି ୱାର୍କସ୍ ଆଉଟ୍ ଦ କସ୍ମିକ୍ ପର୍ପସ୍ ଶକ୍ତି ଆଡୁ ସାଡୁ ବି କାମ କରୁନା ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଜଗିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ୱାର୍କସ୍ ଆଉଟ୍ ଦ କସ୍ମିକ୍ ପର୍ପସ୍ ଯୋଉ ପର୍ପସଟାକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କସ୍ମିକ୍ ପର୍ପସ୍ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନିଜ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ନିଜ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଅଛି ସେ ଆସ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ କସ୍ମିକ୍ ପର୍ପସ୍ ସବୁ ଯାକ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ୟୁନିଭର୍ସ ପାଇଁ କସ୍ମିକ୍ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧନ କରି ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରଇଂ ଅପନ୍ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ମିନ୍ସ ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କସ୍ମିକ୍ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ବିଙ୍ଗ ଗାଇଡେଡ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇକରି ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ମିନ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ତିନିଟା ଶକ୍ତି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି
ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ସ, ମେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋଲାବରେଟ୍ରିକ୍ସ। ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ସେପଟଟା ଦିଆ ହଉଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଯାଉଛି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେପଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଯାଉଛି? ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟର, କୋଲାବରେଟର ଆଣ୍ଡ ମିଡିଏଟର। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଘନ ବିବାହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଜି ନୁହେଁ, ଆବମାନ କାଳରୁ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଠି କେବେ ମାନେ ଇଏ କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟଟାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ବୁଝିଛୁ, ସେଇ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଚେତନା ନେଇକି ଆଖି ବୁଲିକି ଅନକି ଦେଖିବେ, ବୁଝିବା ଆମର କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଧୀରେ 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 ଆଖି ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କେମିତି ଦେଖିବେ ସେ ନିଜକୁ ଓଲଫୋଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମର ତ କାମ ସରିଲା, ସାବୁନ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବୁ, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କଣ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଆସିଲା, କୋଉଠୁ କଲର ଆସିଲା, କିଏ ତିଆରି କଲେ, କିଏ ତାକୁ ଯାଇକରି ବ୍ୟାଚିଂ କଲେ, କିଏ ତାକୁ ଯାଇକରି କଣ ହଉଛି ଫିନିସିଂ କଲେ, କିଏ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କଲେ, କିଏ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଲେ, କିଏ କୋଉଠୁ ଆଣି ସପ୍ଲାଏ କଲା, ଏଗୁଡା ମୋର କଣ ଦରକାର। ଯିଏ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଯାଉଛି, ସେ ତାର କିଛି ନା ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ରହିକି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।